ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਆਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਆਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਏ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਕਿਲਾ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ का तक वचन है कि भाई एक गुरु के चरना तो सही नंद लाल जी कहन लगे कि भाई तमाम दौलत आए बायक निगाहे बख्शंद, बैठो तो सही सारे तरह के पदार्थ भावना इन्हां गुरु तुहाडी झोली दे विच पा देगा जे तुसीं भावना दे नाल गुरु के चरना दे विच आओगे। आउंदे तां आपां सारे आ, पर भावना दे नाल आउण वाले गुरु के सत संगी जिहड़े हन, सेवादार जिहड़े हन, वो विरले हन। ते जे बहुतियां दे अंदर शरधा भावना पैदा हो जाए, चाह पैदा हो जाए, गुरु नूं समर्पित हो जाइए तो बहुत वड्डी गल है। ते सतगुरु जी वचन करते हैं कि भाई उन्होंने तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, घाट नहीं है, जिन्हां दे अंदर भावना है, शरधा है। एक बारी सारी संगत गुर इतिहास दे नाल जुड़न तो पहला अदब सहित फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक धन साहिब पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी हन, जिन्हां दा इतिहास नूं जदों आपां विद्वान वाचदे आ ते बड़े वखरे जे ढंग दे नाल वाचिया जांदा है, क्योंकि जिहड़े उन्हां दे कारनामे हन, जो कुर्बानियां होईयां हन, वो होर किसी दुनिया के इतिहास दे विच नहीं लभदियां। ते गुरमुखो एक छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी हन। मन विच विचार आ रहा सीगा जदों असीं किताबां ते झात मारदे आ, दुनिया दे होर जिहड़े योधे होए हन उन्हां नूं देखदे आ, धार्मिक पैगंबर संत महात्मा महापुरुषां नूं देखदे आ, ते छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का भी इतिहास नवेकला है, वखरा है। ये आपां कुछ विचारां सरवण करदे आ। जैसे पहले भी ना कई बारी जदों किसी ने सच बोलिया है, धर्म के रस्ते ते चले हैं, तो पहला भी कई बारी उन्होंने सरकारे दरबार दे विच सद्दिया गया है, उन्हों की विरोधता हुई है। जिन्ने भी संत महात्मा महापुरुष जगत दे विच होए, काफ़ी पिछे चले जाइए ना, यूनान का एक बहुत वड्डा सुंदर पैगंबर सीगा जिन्हों आपां शुकरात कहने आ। शुकरात उन्हें बुत पूजा की विरोधता की, सरकार नूं मंजूर ना होया, चंगा ना लगा, क्योंकि सदियां तो जिहड़ी चीज़ चलती आ रही है उन्होंने एकदम कंडम करना, खत्म करना बहुत औखा हुंदा। जदों ने सच की गल की ते उन्होंने पकड़िया गया। तुसीं हुण ये देखना कि छेवें पातशाह जी का इतिहास कितना वखरा है बाकी दुनिया के इतिहास के नालों। शुकरात नूं सद्दिया गया ते गुरमुखो की होया, उन्हें सच वास्ते धर्म वास्ते अपनी कुर्बानी दिती है, शहादत दिती है। शुकरात ने वो दुश्मनों के अगे झुकिया नहीं सीगा, उन्हें सच की आवाज़ बुलंद की, जहर का प्याला पिला करके उन्होंने शहीद कर दिता गया। ते चलो शहीद हो गया, पर सिख इतिहास का ते छेवें पातशाह जी का वखरता कित्थे है, तुसीं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करना। भाई गुरदास जी ने एक वचन किया ना कि दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बाहो पारे उपकारी। वो वड्डे जोधे सन, वखरे सन, वो भाष सन, वो दुनिया बाकी पैगंबरां दे नाल अलग सन। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरमुखो किवें हुण शुकरात शहीद होया है, ते जदों तक बंदे वो सीगा सार दे विच बड़े बड़े लोग बड़े मगर चलण वाले सन, पर जदों उन्होंने शहीद किया गया, बाकियां ने सोचा जे शुकरात का यह हल किया है, जे असी भी यह हल करते रहे तो सानू भी कानून सद लिया जाएगा, तो सानू भी मार दिता जाएगा, शहीद कर दिता जाएगा। इस करके वड्डी गिनती के जिहड़े उन्होंने मनण वाले लोग सन, उन्होंने बाद विच कुछ विचारधारा शुकरात वाली सी उन्होंने छड्डता कि नहीं भाई छड्डो खैड़ा, जे इस रस्ते ते चलिया शहीदी मिलती है, मौत मिलती है, तो आप गल की लेना, छड्डो खैड़ा। नहीं बाद विच चले। मैं इतिहास पढ़ रहा सीगा, शुकरात जदों शहीद किया गया तो बहुत लंबा समा वो जिहड़ी विचारधारा है, किसी ने वो झंडा नहीं चुकिया, उन्होंने लगातार अगे कंटिन्यू नहीं किया। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी शहीद होए,
फर्क इत्थे है कि गुरु शहीद होए पंचम पातशाह, पर ओही जिहड़ी सच दी आवाज़ है छेवें पातशाह जी अगे लैके गए, पर बाकियां दे पैगंबर नहीं लैके गए। हुण मंसूर है, मंसूर शहीद होया, शुकरात की गल कीती है, मंसूर की गल करदे हां, वो भी शहीद होया। ब्रह्म अहं ब्रह्म अस्मि दा नारा दिता, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੰਸੂਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਮੰਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡੋ ਖੈੜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਅੱਜ ਤੱਕ 13 ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 13 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 13 ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 13 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 13 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, 13 ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਡੋ ਖੇੜਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਬਚਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਨਗਨ ਸਰੀਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਂ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਚੁੰਡੀ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਹਨ, ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਝੁਕ ਜਾਓ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰਮਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਜੁਝਾਰਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੁਝਾਰਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਝਾਰਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਹੈ। ਜੁਝਾਰਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਝਾਰਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤੀ ਮਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਵੀ ਤੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ, ਜੇ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰੋ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫੌਜ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ। ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ,
ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ? ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਦੋ ਸੀ ਇਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਮ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਸਨੇਹ ਭੇਜੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਰੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, 5 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, 2 ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਰਤੀ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਥੜਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਥੜਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਲਗੀ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਖੇ ਚੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਤਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। 2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਥੜਾ ਕੋਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ।
ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਰੱਖੀ, ਬਾਜ ਰੱਖੇ, ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਖਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਭਾ ਹੈ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਨੇਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਧੰਨ हे ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਖਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਖਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੋਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਲੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਨਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 4 ਯੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 4 ਜੰਗ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਠੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਖਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ। ਜੇ ਬੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਹਨ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਨਾ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣ ਜੇ ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੰਨ ਮਾਤਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।